بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان روئے زمین پر آئے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ شادی ضرور ہوگی۔ لیکن پیارے دوستو، بہت سے ایسے اللہ کے نیک بندے اور ایسی نیک ہستیاں روئے زمین پر موجود ہی، کچھ روئے زمین سے گزر چکے ہیں اور کچھ قیامت تک ابھی آنے والے ہیں۔ یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی عورت سے ضرور شادی ہوئی ہے اور قیامت تک ہر انسان کی کسی نہ کسی سے ضرور شادی ہوگی۔ لیکن پیارے دوستو، روئے زمین کی سب سے خوبصورت شادی اور عالم اسلام کی سب سے بڑی شادی، اس شادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے جشن منایا اور اللہ پاک نے آسمانوں پر جشن منایا۔ وہ شادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تقریب ہے۔ تو پیارے دوستو، دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی تقریب سے پیاری تقریب پوری روئے زمین پر کوئی نہ ہوگی۔ محترم ناظرین گرامی، ایسی شادی کے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان پر باندھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین گرامی، قربان جائیں دنیا کا واحد ایسا رشتہ، دنیا کا واحد ایسا نکاح جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر بڑھایا۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، مجھے اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
की आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाया, खतीजा जैसा कोई भी नहीं है। इसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब ने तकजीब की, अपने सारे माल को मुझ पर खर्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने इसकी जिंदगी में ही इसे जन्नत की बशारत दी। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दूसरे साल पहली ज़िलहज के दरमियान हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सैयदना हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर भेजा। इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फासला था। शायद निकाह का सीगा जल्दी पड़ने की वजह यह थी कि दूसरे रिश्तेदार मांगने वाले लोगों के लिए जवाब वाज़िह हो जाए, और शादी की देर करने की वजह यह थी कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस्मानी रश्दो नमा के लिहाज से बेहतर हो जाएं। खातून जन्नत का जहाज़ आका नामदार मदनी ताजदार रसूल जी वकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब करदगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादी इस्लाम हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज में जो सामान दिया, इसकी फरिश्त ये है: एक कमली चादर, बान की एक चारपाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल बरी हुई थी, एक चावल, एक मुश्क, 2 चकियां, 2 मट्टी के गड़े। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उम्मे ऐमन के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज्जत से, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज रात से तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहा करोगे। प्यारे दोस्तों, रुखसती की रात नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वो रोने लगी। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ऐ तमाम औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं कि मैं आपका शोहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों कर राजी ना होंगी, आप तो मेरी रजा बल्कि इससे भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालत और मामले के मतलब सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज्जत और फख्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने की मानिद है। आज रात हम अपने रब अज़्ज़वजल की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज्यादा हक रखता है। इसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब्बे कदीर अज़्ज़वजल की इबादत करने लगे। इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी, एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो आपको कुरान पाक की आयत याद आ गई कि तुम हरगिज नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीजों में से राह खुदा में अनफाक ना करो। आपने शबे ज़फ़ाफ में ही अपना शादी वाला जोड़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया था, उस बुढ़िया साइल को दे दिया। अल्लाहु अकबर। चनाचा हक़ ज़ौजियत अदा करने से पहले इब्तदाई 3 दिन इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोजे में और रात इबादत इलाही में बसर किए। शादी के कुछ ही अरसे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे। इसलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दे दी जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत हारिस बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि जलीलुल कदर सहाबी थे, जब उनको इस बात का पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरे जो घर आपके साथ हैं वो आप ले लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। इस तरह से हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए बन गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।